Welcome to our channel SSH. This is your DOS Master. Today I am going to explain about the French Revolution from class 9th CBSE syllabus. On the morning of July 14, 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. 1789 జూలై 14 ప్రాతకాలంలో ప్యారిస్ నగరంలో ప్రమాద గంటికలు మ్రోగాయి. రాజు సైన్యాన్ని నగరంలోకి చొరబడమని ఆదేశించాడు. అతను పౌరులందరిపై కాల్పులు జరపమని ఆదేశిస్తాడని ఊహాగానాలు వ్యాపించాయి. సుమారుగా 7,000 మంది స్త్రీ పురుషులు టౌన్ హాల్ ఎదురుగా సమావేశమై జనసైన్యంగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆయుధాలను సేకరించడానికి చాలా ప్రభుత్వ భవనాలను ధ్వంసం చేశారు. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress present, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, and the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. చివరకు కొన్ని వందల మంది నగర తూర్పు దిశగా ప్రయాణించి మందుగుండు సామాగ్రి నిల్వలను సేకరించడం కోసం బాస్టిల్ కోట జైలును ముట్టడించారు. అక్కడ నిల్వ చేయబడిన మందుగుండు సామాగ్రిని సేకరించాలని ఆశించారు. తర్వాత జరిగిన సాయుధ పోరాటంలో బాస్టిల్ కమాండర్ను హతమార్చారు. బందీలుగా ఉన్న 7 ఖైదీలను విడుదల చేశారు. రాజు యొక్క నిరంకుశ ధోరణికి ప్రతిరూపమైన బాస్టిల్ను అందరూ తిరస్కార భావంతో చూసేవారు. కోటను కూల్చివేశారు. దాని రాతి శకలాలను విధ్వంసానికి స్మారక చిహ్నముగా దాచుకోవాలనుకునే వారికి మార్కెట్లో విక్రయించడము జరిగింది. The day that followed saw more riots both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome. How and why did this happen?
తర్వాత రోజుల్లో ప్యారిస్లోను పరిసర గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ మరిన్ని విధ్వంసాలు జరిగాయి. చాలామంది ప్రజలు రొట్టెల ధరల పెరుగుదలపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. చాలా కాలం తర్వాత చరిత్రకారులు ఈ సంఘటనలను నెమరువేసుకున్నప్పుడు ఫ్రాన్స్ రాజును ఉరితీయడానికి దారితీసిన సంఘటనల పరంపరకు ఇది నాంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఆ కాలంలో చాలామంది జరగబోయే ఫలితాలను ఊహించలేదు. ఇది ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనే విషయం మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం కాజెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్లో. నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది, మీరు గమనించగా ప్రార్థన. French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI was of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than 1 billion lives to a debt that had already risen to more than 2 billion lives. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So, the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. Yet, even these measures would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates, and only members of the third estate paid taxes. లో బోర్బన్ రాజుల కుటుంబానికి చెందిన లూయిస్ 16 అనేటువంటి వ్యక్తి ఫ్రాన్స్ సింహాసనాన్ని అధిరోహించటం జరిగింది. అతని వయసు 20 సంవత్సరాలు. అతను ఆస్ట్రియా రాజకుమారి మేరీ యాంటోనేట్ని వివాహం చేసుకున్నాడు. అతడు కొత్తగా అధికారం చేపట్టే నాటికి ఖజానా ఖాళీగా ఉందని తెలుసుకున్నాడు. సుదీర్ఘకాలం యుద్ధాలు కొనసాగడం కారణంగా ఫ్రాన్స్ ఆర్థిక వనరులు తరిగిపోయాయి. ఫ్రాన్స్ దేశము ఇంగ్లాండ్తో 7 years వార్ 7 సంవత్సరాల యుద్ధము చేయటము జరిగింది. దాని కారణం చేతనే ఫ్రాన్స్ యొక్క ఆర్థిక వనరులు తరిగిపోవటం జరిగింది. దీనికి తోడు వెర్సైల్స్లోని అతిపెద్ద రాజభవన నిర్మాణ ఖర్చు భారీగా ఉండేది. లూయిస్ 16 పాలనలోని ఫ్రాన్స్ ఉమ్మడి
శత్రువు అయిన బ్రిటన్ నుంచి అమెరికాలోని 13 వలసల ప్రాంతాలను స్వాతంత్రం పొందటంలో సహాయం చేసింది. ఈ యొక్క అమెరికా వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్కి ధన సహాయాన్ని, అదే విధముగా సైన్యాన్ని ఫ్రాన్స్ దేశపు రాజులు బ్రిటన్తో పోరాటానికి పంపించేవారు. ఆ కారణం చేతనే ఫ్రాన్స్ యొక్క ఆర్థిక వనరులు తరిగిపోవటం జరిగింది. అప్పటికి ఉన్న 2 బిలియన్ లివర్స్ రుణానికి యుద్ధం మరో బిలియన్ లివర్స్ రుణాన్ని జోడించింది. లివర్స్ అనేటువంటివి ఫ్రాన్స్ దేశం యొక్క కరెన్సీ యొక్క పేరు. 2 బిలియన్ల లివర్స్ అనేటువంటి యుద్ధానికి అయ్యింది. దానికి తోడు ఇంకొక బిలియన్ లివర్స్ రుణం చేయవలసి వచ్చింది ఫ్రాన్స్. ప్రభుత్వానికి అప్పు ఇచ్చిన రుణదాతలు ఇప్పుడు రుణాలపై 10% వడ్డీని వసూలు చేయటం ప్రారంభించారు. కాబట్టి ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం తన బడ్జెట్లో అధిక శాతం వడ్డీ చెల్లింపులకే ఖర్చు చేయవలసి వచ్చింది. దీనికి తోడు సైన్య నిర్వహణ, న్యాయ వ్యవస్థ నిర్వహణ, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు వంటి వాటికి అయ్యే ఖర్చుల కోసం ప్రభుత్వానికి పన్నులు పెంచక తప్పింది కాదు. అయితే ఈ చర్య కూడా సరిపోలేదు. 18వ శతాబ్దంలో ఫ్రెంచ్ సమాజం 3 ఎస్టేట్లుగా విభజించబడి ఉంది. ఫస్ట్ ఎస్టేట్ మతాధిపతులు ఉండేవారు. రెండవ ఎస్టేట్లో కులీన వర్గము అంటే రాజవంశానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా వారి యొక్క బంధువులు ఉండేవారు. మూడవ ఎస్టేట్లో పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు, వ్యాపారస్తులు, న్యాయస్థాన అధికారులు, న్యాయవాదులు, విద్యావేత్తలు ఉండేవారు. దానితో పాటు రైతులు, చేతివృత్తి కళాకారులు వీళ్ళందరూ కూడా మూడవ ఎస్టేట్లో ఉండేవారు. వాళ్ళతో పాటు చిన్న రైతులు, భూమి లేని కూలీలు కూడా ఈ యొక్క మూడవ ఎస్టేట్లో ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి పన్నులన్నీ కూడాను మొదటి 2 వర్గాల వారు కాకుండా మూడవ ఎస్టేట్ ప్రజలు మాత్రమే చెల్లించవలసి వచ్చింది. The society of estate was part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. మధ్యయుగం నుంచి కొనసాగుతూ వస్తున్న ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో భాగంగా ఈ ఎస్టేట్ల సమాజం ఏర్పడింది. పాత పాలన విధానం అనే పదాన్ని సాధారణంగా 1789కి ముందు ఫ్రాన్స్ సమాజము, సంస్థలను వివరించడానికి ఉపయోగించడం జరిగింది. Figure 2 shows how the system of estates in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the other richer members of the third estate. The members of the first 2 estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was
exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and fields, to serve the army, or to participate in building roads. ఫ్రెంచ్ సమాజంలో ఎస్టేట్లు ఎలా ఏర్పడ్డాయో మనము ఫిగర్ 2లో చూడటం జరుగుతుంది. దేశ జనాభాలో 90% వరకు రైతాంగమే ఉండేది. అయితే వాళ్ళలో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే వారు సాగు చేస్తున్న భూమికి యజమానులుగా ఉండేవారు. సుమారుగా 60% మంది భూమి కులీనులు, చర్చి, 3వ ఎస్టేట్లోని సంపన్నుల ఆధీనంలో ఉండేది. మొదటి 2 ఎస్టేట్ల సభ్యులు అంటే మతాధిపతులు, కులీన వర్గాల వాళ్ళు పుట్టుకతోనే కొన్ని ప్రత్యేక హక్కుల్ని కలిగి ఉండేవారు. రాజ్యానికి పన్నులు చెల్లించకుండా మినహాయింపు పొందటం వీటన్నిటిలో ముఖ్యమైనది. కులీన వర్గాలకు మరికొన్ని ఫ్యూడల్ హక్కులు ఉండేవి. దీంట్లో రైతాంగం నుంచి వసూలు చేసిన పన్నులు, రైతులు ప్రభువునకు సేవలు అందించటం, అతని ఇంటిలో పొలంలోనూ పనిచేయటం, సైన్యంలో పనిచేయటం, రోడ్లు నిర్మించడంలో పాల్గొనడం వంటి పనులు చేయవలసి వచ్చేది. The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax called taille and a number of indirect taxes which levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of the financing activities of the state through the taxes was borne by the third estate. చర్చి కూడా రైతాంగం నుంచి తన వాటాగా టైతే అను పన్నులు వసూలు చేసేది. చివరకు 3వ ఎస్టేట్ ప్రజలందరూ ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లించాలి. వీటిలో టెయిలే అనే ప్రత్యక్ష పన్ను నిత్యావసర వస్తువులైన ఉప్పు, పొగాకు వంటి వాటిపై విధించేవారు. ప్రభుత్వ నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చును 3వ ఎస్టేటే భరించవలసి వచ్చేది. Liers, unit of currency in France, discontinued in 1794. Clergy, group of persons invested with special functions in the church. Tithe, a tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce. Taille, tax to be paid directly to the state. దీని తర్వాత భాగం కంటిన్యూ చేయటం జరుగుతుంది 2వ కాజెస్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ వార్లో. Struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand.
So, the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in the workshops, whose owner fixed their wages, but the wages did not keep pace with the rise in prices. So, the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to the subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. మనుగడ కోసం పోరాటం. 1715లో 23 మిలియన్లుగా ఉన్న ఫ్రాన్స్ జనాభా 1789 నాటికి 28 మిలియన్లకు పెరగటం జరిగింది. దీనివల్ల ఆహార ధాన్యాల డిమాండు వేగంగా పెరిగింది. డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా ధాన్యం ఉత్పత్తి పెరగలేదు. అధిక సంఖ్యాకుల ఆహారమైన రొట్టె ధరలు బాగా పెరిగాయి. చాలామంది కార్మికులు ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసేవారు. వేతనాలు యజమానే నిర్ధారించేవాడు. కానీ ధరల పెరుగుదలకు అనుకూలముగా వేతనాలు ఉండేవి కావు. దీనివలన పేదలు ధనికుల మధ్య అంతరం పెరిగింది. కరువు కాటకాల వలన పంటలు తగ్గినప్పుడల్లా పరిస్థితులు అధ్వానంగా ఉండేవి. ఇది జీవనాధార సంక్షోభానికి దారితీసింది. ఇది ప్రాచీన ఫ్రాన్స్ రాజ్యంలో తరచుగా సంభవించేది. డియర్ స్టూడెంట్స్, like my channel, subscribe my channel and share it to the others. We will continue in the next video. Thank you.